Mm. So, economics in the sense வந்து தமிழ்ல கொஞ்சம் பேசுறேன், இந்த இங்கிலீஷ்லயும் பேசுறேன். ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்களா அது? ஓகே, ரெக்கார்ட் ஆகுது இல்ல? ஓகே. So in the sense that, see, preliminary examination, basically if you see, the problem which has happened is that we are refusing to read. Adhan point. We are actually refusing to read. People keep asking me, medieval India, should we read? Okay, well, economic survey, should we read? See, these are not questions an IAS aspirant should ask, you know. See, these are questions that a lay person can ask. Why should I read an economic survey? Tomorrow, you are going to make the economic survey. You will be in the team. I'm not lying. See, you will be a GST commissioner and you will be asked to come and present the economic survey. But if we are not ready to read, the problem what happens is that we become dependent on a particular material. So we always think about, you tell me this, I'll do this. The problem which has now cropped up in UPSC is that they ask, I'll give you an examination, you prepare the general things, you clear this examination, become an officer, you need not come to this point of getting a material somewhere. This is what the examination has happened. I'll tell you an example. Okay? This time, yes. 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 Correct. See, I'll tell you, see, basically, now case GS paper 4, how we are going to prepare Abdina. Okay, it's connected. So I'll connect the department. Okay, so on the picture. Okay. So the basically the preparation la, so GS paper 4, how do you prepare Abdina case study? Okay, I'm going to give you a case study. You tell me how you will respond. Tomorrow you are the under secretary of UPSC. Okay, you are seeing so many materials in the market. You are seeing so many people preparing. See, 10 minutes. See, அது எப்படி அது 10 நாளில் IAS ஆவது இப்படி something like that. I do not know. How to clear prelims? See, how to clear prelims in 30 days? காலமா உட்கார்ந்துருக்கேன். ஓகேவா 30 daysல எப்படிடா? What do you teach that in 30 days? Or what do I tell in 30 days that a person can take? Okay, so case study. You are the under secretary of UPSC. I am asking you, so government is asking you to set a question paper. Where would you go for the questions? Would you go for all the materials that these people have, or would you go to the basic things, understanding based? You are seeing so many. See, you are the under secretary. You tell me what, as an ethical person, you will do. Newspaper. That is what everyone will do. That is what they are doing. Why they have this 2 questions, the two only, yesterday we spoke about it, 2 only, 3 only, 4 only. See, they want to break what is happening. If I can tell a video, if I am making a video and I'm saying, I can clear you in 30 days, I'm going to give you the tricks. Would you think that UPSC will sit and watch that? Under secretary எனக்கு கோவம் வராது. கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு பெரிய எக்ஸாம் நடத்துறேன் 30 daysல. அது ஒரு egoistic challenge you will have as a human being. See, you leave off UPSC and things like that. But problem what has happened is that we think that we have to have all the information. For example, I'll tell you, இது வந்து economic survey. You get this point? இது வந்து economic survey. In the economic survey, before preliminary examination, people kept asking me, which synapses? See, synapses is basically cut, copy, paste. Correct? Synapses is not cut, copy, paste, but the material synapses is cut, copy, paste without application of mind. You only have to make peace with the fact that how do we make this synapses? Example, you will know that questions. I do not know whether idhula question edukka mudiyumaanu.
எடுக்கலாம் யூபிஎஸ்சி they have shared it இல்ல இல்ல இதுல யூபிஎஸ்சி okay see and one more thing you asked me la the prelims அப்புறம் people wanted to go out of this examination la UPSC is சொல்லுங்க so the thing is that you're saying UPSC did this to scare off people. Actually, for example, I'll tell you last result 2019. Okay, 2019 was my last result, last interview, 6th time ago. I did not see the PDF. I could not even see. After that, UPSC நால எனக்கு கை நடுங்கும் இந்த I mean UPSC நால சைட்னா எனக்கு கை இது வரும். ஹவுதா? See, that is how much it scared me. Because last PDF, if I have to find my name somehow, you know. See, I've gone again and again and again and again and again and things like that. In the scrolling, because PDF will be uploaded somewhere here. In the fraction of a second, everything changes. You see, you will be a no person here. Immediately you clear, you will be like, sir, எப்படி sir clear பண்ணீங்க? நான் நிறைய படிச்சேன். See, everyone will have a different opinion. That is an opinion, not a fact. You get this point? What people are saying this, see, if I say that I read this material and I cleared, it's not a fact. It's an opinion. You know, CAT exam, CSAT la, CAT exam la, there are 3 things: opinion, fact, innonu irukum. What people are saying is opinion. But what they forget is things which are factual. Factual na idu. Okay, va? Factual na? I'll show you, see, edukuna, I'll show you 2 questions. The question number in, okay. 4th இன்னும் இல்ல 4th question அதோ இருக்குல்ல ருட்டைல் 7th இது என்னது okay you look at this question சரியா where do you think the answer for this is economic survey see அதா இது ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கா இல்ல where do we find this na see look at this point chapter 7 economic survey la this is economic survey okay va see this is the see and also try see, there is no harm in getting something because okay at this moment we will not have so much of time we can get some help from you know something but ana is official site so if you go here you will know who is because there is one more question in economics idula who is making economic survey budget who is making the prelims there is a question. So just in the site la poitu you just check where enna daily we have lots of time you know the civil services aspirants will have a lots of times so we can actually go and inga parunga indha idula vandu where is this idula in the chapter is very important okay va in the chapter la see look at this I thought this question will come okay va I thought this question will come but you look at this next graph graphing irukku innu kiliya okay okay அடுத்த பேஜா okay see look at this if you are able to see cobalt DRC see I Varun I knew okay va I wanted to share see but you are pumped in with so much of information la actually body paralyzed aidum you will not be able to say paathukalam appdinu vandrum okay I wanted to share this on the last day but the idu illa idu one more thing irukku one more question is adu endha question idu adu 99 okay okay okay
48 idana. Okay, so you see this one more question idu. Okay va, say idu enga irukku, idu answer enga irukku? Where is the answer for this? Newspaper. Okay, where? But green hydrogen was in news for a very long time. Green hydrogen policy, very long time. Okay va, but I'll show you one more place. Green hydrogen enga mala. Okay, okay, அது பாரு இது. Okay, இல்ல அது கரெக்ட்டா பாரு, எந்த பேஜ் மட்டும் பாரு. Okay, 2 to 7 இல்ல. Okay, okay, actually எடுத்துறலாம்னு நினைச்சேன், but ஆனா I wanted to show where it is. Actually அதனால தான் அது I kept it here. Next page la. Okay, so in this page the பாரு, are you able to see this? பாரு, green hydrogen, it will enable decarbonization of பாருங்க fertilizer refinery, அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்கு. ஓகேவா? see அப்பனா they are asking from the basic books தான், in the sense that 100 question la I have shown you 2 questions within a short span of few minutes. We have gotten 2 questions. Where those questions are, those are on the basic books, basic chapter la irukku. This is one chapter we should have definitely read. You get this point? This is where the mistake arises. Yeah, this is where the mistake arises. We think that, so usually what we do, you think about it, we usually think some person is going to give me some or synopsis கொடுப்பாங்க, we'll wait for that. Correct இல்லையா? In the chapter வந்து important chapter. ஆனா why do we, அதான் அந்த sense வந்து we have even thought about all these things. see அதனால தான் சொல்றேன், students keep asking இந்த synopsis இந்த synopsis ஏன் economic survey is good தானே, அதுல என்ன தப்பு இருக்கு? இதுல வந்து I get this point. It can be intimidating in the sense that it can be intimidating because there are so many facts. Initially and the fact you cannot read, I will assure you that intimidating இருக்கும். But for that only I will stand here. I have to give you direction in the sense that, see, in the data you don't have to go, in the data you don't have to go. See, on the chapter you can go. You get this point? So if we are able to do this, if we are able to do this in preliminary examination, if you are able to do this in preliminary examination, definitely, see, the cutoff will be less. Sound மட்டும். Okay, கேக்குதுல்ல? இந்த சென்ஸ் விட்டுலாம். So in the sense that 100 questions are there, we have to get less than 50 then this time cutoff will be less than 50. So but ana where if you think about where now we are thinking, if a preliminary over, now we will be thinking about something else. Edu CSAT. Now we have started to worry about CSAT. CSAT க்கு என்ன மெட்டீரியல் பார்க்கலாம், CSAT க்கு என்ன இது பார்க்கலாம், CSAT க்கு என்ன இது, CSAT க்கு எவ்வளவு நேரம் படிக்கணும், அது qualification. If they give me 200 marks, நான் படிக்கிறேன். சரியா? see எங்க இருந்து எப்படி போகுது பாருங்க. Next அந்த மெட்டீரியல் போய்டும். CSAT க்கு they have given formula. See, look at this. Google அடிச்சா formula இருக்கு. Correct? In the sense that where we are losing, you first think about it. Preliminary examination, as I said, see, it can be, and one more thing, see, I have sat there
I have sat in that position. I have seen people say that no, it's an easy paper, 70 mark la abde varum. What have you done abdinu? I am not saying that. It is a very, very tough paper. But Anna, how do we prepare the adha nama paakanum? We should not keep on worrying about where do we find things for all these things. Okay, we should think about how do we study for all these things. Okay, adha prelims vera edavadhu. Okay, prelims illa onnonna ke adha annike nariya ket. Okay, so but ana next vera any other doubt iruka? Na vandu illa shall I talk about mains? Any other doubts also you can tell me. So we'll talk about one by one. Okay, mains, how do we prepare? Shall I say? Is it okay? Okay. And also I'll talk about what this ACUMEN program is all about. What am I going to do in this program? What we are going to do, that I will explain. Okay, including anthropology, I'll explain. Okay, see, there is, in mains, mains first nalla purinjukonga. Mains ku 4 process irukku or 4 step irukku. There is a 4-step process. In a sense, test batch. Your test batch vandu everyone, we know this process. Test batch is what we will actually think about all the time. Mains means test batch. See, Anudeep Guru Shetty, you would have seen his famous speech saying that answer writing test batch da gave me this mark. But that was Anudeep Guru Shetty's ethanad attempt for 5th. Yeah, he became an IRS first. So what he's basically saying is for a 5th attempt. Seriya? Because he has already gone through all these steps. What step na? See, he has read exhaustively. He has read exhaustively. If you look at his book list, see, why nations fail. One of the very nicest book, see, he quotes essays from in the book. So he has actually read exhaustively. First part. Second part, second part, after this, what you have to do? You have to read exhaustively. This is where the mistake arises. This is where we think that this book is enough. This material is enough. This reading exhaustively is where I will ask you to read newspaper. Because see, in the book he would have read later now. Initial times you cannot understand that book. So what I would suggest is you go for this and Yojana. Okay, so once you have read that, next, see, we cannot reach this stage now. Wait panno. After this, we have to start making. So this is what I am planning to do. So what I am planning now, I am planning a workshop. Mains la, there are so many topics. Okay, so many topics are there. If you see those topics, mains topics, all are prelims topics now. There is no separate mains class, prelims class. Whatever you have read for preliminary examination, that is what is mains examination. So if you see mains, one example I'll tell you. See, there is yesterday there is a poverty. See, for example, paper 1 la poverty or topic. Okay, paper 2, schemes, poverty alleviation schemes, education, health, skill development is a topic. Third, inclusive growth is a topic. Fourth, case study. So if you are a sociology student, you will have poverty in sociology. If you are an anthropology student, poverty in geography student, poverty irukku. Political science, poverty iruklam therilla. Pabad irukum.
all of these, you know, are separate. See, they have made it separate just for the sake of it. But what you have to do is that, for example, first is schemes. If you read, see, if you read the schemes and inclusive growth, there is a definition for inclusive growth. So if you read these two, you will come here, poverty alleviation. You will come for social empowerment. And the word what in the syllabus we will not know. We will generally go for our mains class and we will think about the social empowerment, something like that. But Anna, the same thing that you have done for preliminary examination, the same schemes, how, and the schemes, if you see, are nothing but a way of including people who are excluded, you are including. So if you do these things, you will complete this. That is what you should do in the workshop. That is what I will try to do. I'll try yesterday in the sense what I will try to do now. I'll try to make an, so I'll try to so I'll try to see, writing test batch important. Ada Anudeep is saying, I will also say that. But Anna, I'll say it in the last moment. You have to do. What Anudeep did was, during all the attempt, you would have gone to these things. You would have done this repeatedly. He would have done this repeatedly. Anna, the back screen. You get this point. All the toppers. I'm not saying, see, Anudeep, because I really genuinely understand, and whatever he's saying is very true. If a candidate has to clear this examination, what he's saying, adha. But Anna, in the process, it's missing out there. Next, okay, then the point is that you have to train yourself. First read workshop, and the workshop, that is what we will. The process, that is what is the program. So holistica, how do you see this syllabus instead of compartmentalizing each? I'll try to give, and I'll also try to make you in the worksheet. You have to, for example, another example. Yesterday we were talking about federalism. This is a topic in GS paper 2. Okay, but what worksheet you have to prepare? What you have to prepare in that? That is a very question I also had. For example, I used to see all these syllabus, separation of powers no word. See, what should come in that? You get this point? What should come in that? First, okay, I used to break my head like anything. Point is, and sitting at home alone, it's a very tough task. See, everyone is actually, you will be studying with your mind. Everything cannot be gotten at a material. For example, Sariya, this is federalism. Okay, cooperative federalism, have you heard? Cooperative federalism. See, this is yesterday and yesterday I'm sonnathu adnala solren. Okay, any example for cooperative federalism? I'll now solren. Okay, any example? GST. See, that's first mind strike on GST. Anything else? See, I don't coach Niti Ayog. Okay, Niti Ayog, very good. Zonal council, inter-council, interstate council, zonal council. All this Lakshmikant. Pro? Super. Metro. 2 days ago, 2 days ago, there was an article, they said that center state, if center has to abide by the international standards of emission reduction,
like the see இதுதான் சொல்லிருந்தாங்க அந்த ஆர்டிகல்ல எமிஷன் ரிடக்ஷன் states have to cooperate. Cooperative federalism, something like that தானா எமிஷன் வருது இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன். see I have not stopped. so இப்போ ஃபெடரலிசம்னு நான் வந்தப்போ see there are so many facets of federalism இருக்கு. competitive federalism இருக்கு, pragmatic federalism இருக்கு. so I'm just saying for here. but ana when you come here, when you are writing the answer, idella correct, all this correct, so you have to prepare this also. but ana can we include this? and can I say, see India being an Paris agreement, INDC, intended nationally, intended nationally some determined contribution, federalism GS2 நான் சொல்றது என்விரான்மெண்ட். இது ரெண்டும் இஸ் இட்? இது நான் எழுதுனா அவர் என்ன திட்டுவாரா எக்ஸாமினர்? யூ கேன் ரைட் இட் இல்ல. இது நான் வேர் டிட் ஐ கெட் திஸ்? இல்ல ஆனா எங்க நியூஸ் பேப்பர். so if we start இதுதான் see இதுதான் பாயிண்ட். I was breaking my head for points and see இங்க வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கும். ஓகேவா? actually we have to borrow something, we have to read something, we have to think about something. இந்த borrowல தான் என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா we are too much dependent on something. we think that see because the statement I have seen, if you read இது அப்படியே you read this and you go write the exam, you will clear. but the point is that எவ்வளோ mark GS ல it came. see if I say something, நான் இத படிங்க நான் சொன்னேன்னா that means it has given me output. அந்த output நீங்க பார்க்கணும்ல. பார்க்காம how do you accept? GS1 ல எவ்வளோ, GS2 ல எவ்வளோ, GS3 ல எவ்வளோ, GS4 ல எவ்வளோ, GS2 ல the question I am talking அந்த questionல எவ்வளோ? இப்போ preliminary examination குறைங்க, அந்த மார்க்க குறைங்கன்னு சொன்னதே அதையே டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டு போட்டாங்க. இப்ப நான் போயிட்டு சார் எனக்கு இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின்ல ஃபெடரலிசம்னா எழுதுன பாத்தீங்களா, அதுக்கு எவ்வளவு மார்க் போட்டீங்க கொடுங்க, எனக்கு தெரியாது. no one knows 8 மெயின்ஸ் எழுதிருக்கேன், எனக்கு சத்தியமா தெரியாது அவங்க எதுல மார்க் போட்டாங்க. பட் ஆனா வாட் ஐ நோ இஸ் என்ன அவங்க யோசிக்கிறாங்க, what they are asking for all these things. இந்த ஆன்சர் இருக்குங்க, everyone will write this, everyone is going to write. but how do you make see things which are necessary incorporated in your answer? and that is where this comes, that is where yojana comes, that is where newspaper comes. okay va? I swear to God, see God, okay, I swear 8 தடவை prelims I cleared. that is because of newspaper தான். okay va? that is because of newspaper. means all the GS scores were good. okay va? I lost in the optional paper la தான். okay, not anthroல இல்ல, anthroல நல்ல மார்க். okay, anthroல நல்ல மார்க். but now I made a mistake of choosing so many different options. somebody would say in the option super, then I would take it. somebody would say on the option super, I would take it. நம்மளுக்கு என்ன தோணுமோ. ஓகேவா? that is where அந்த மார்க் போச்சு. but ஆனா this always was in a standard. இது அது how I did not understand. ஓகேவா? that comes by this in the process. this is what we will do in workshop. இதுதான் வந்து ACUMENல this we will do how much ever possible. because you can say if see for example when I have made all this, நீங்க உள்ள போறீங்க, எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போறீங்க, they will say moral federalism. என்னடா பண்ற, கஷ்டப்பட்டு என்னன்னோ படிச்சுட்டு வந்த moral federalism. what is moral federalism na same தான். நீதி ஆயோக் should be morally எல்லாருக்கும் நல்லவனா இருக்கணும். GST கவுன்சில்ல எல்லாருக்கும் ஒழுங்கா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. என்விரான்மெண்ட்டை எல்லாருக்கும் சேர்த்து பண்ணுங்க. அப்புறம் என்ன, இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒழுங்கா பாலிசி போடுங்க.
You get this point? See, you can அதான் பிரச்சனை. இப்ப students what they think is that நான் இது வந்து moral federalism நீங்க சொல்ல. அது உள்ள எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் ஏதோ கேட்கறோம். See, ஆனா we should do this. This is what I am saying Anudeep did. For example, if you see, I'll tell you an example. See, in the book, I have this book. Okay, I'll show you the book also. On the book, there is a chapter. In the chapter starts with a portion. Adhaadu, it starts with North Korea, South Korea. It starts with Mexico and USA. Anudeep says he wrote on the essay, he wrote that. For as far as I am concerned, if somebody is writing something inside the hall, you know, ad hoc they cannot write. Ad hoc சொல்ற புரியுதுல? You cannot go and அப்படியே கவிதையா கண்ணதாசன் எழுதுவாரு. ஓகேவா? கண்ணதாசன் பாட்டு எழுத சொன்னா அப்படியே எழுதுவாரு. You cannot write that in hall. That, see how he would have done this into an essay na, this he would have done. Back end la you would have seen all these things. இது நல்லா இருக்கு. Choice. Okay va? Next in the workshop na, so we will do. Okay va? We'll try to do for you know, see ada open away solidren. In the sense, maybe except for world history mattum, that also you can link, but it is அப்படியே content அது. Okay va? இந்த மாதிரி I can you can, you know, see இந்த மாதிரி இப்படி இத பாருங்க இப்படி பாருங்கன்றது world history வந்து I have to teach. சரியா? அது வந்து மேபி அத அந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் லாஸ்ட்ல இருக்கும். Otherwise all other portions will be linked. So இது ஒரு next, see 4 process சொன்ன. Third, next most important, இதுதான் most important, especially if somebody is going to write mains னு வெச்சுப்போம். If anyone is going to write mains na, brainstorming னு ஒன்னு இருக்கு. Brainstorming, you know, what is brainstorming? You know, சும்மா சொல்லுங்க. See, அது நான் ரொம்ப நேரம் பேசினா தொண்டை வலிக்குங்க, அதுக்குதான். Points. Okay. That's correct. Any other point? Okay. Any other? Structuring. Okay. Any other? Mindless structure. Okay. Mind, இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து சொல்றதே பேப்பர்ல எழுதுங்க. See, what we did is brainstorming. I asked 4-5 people. இது வந்து you have to do. Okay, you will do. And you can use ChatGPT. சரிங்களா? See, எல்லாரும் வெச்சுக்கோங்க. ChatGPT வேணும். ChatGPT அடுத்து ஒன்னு வந்துருச்சு. அது என்னது? Google இருக்கு. இன்னொன்னு Google Bard இருக்கு. இன்னொன்னு ChatGPT க்கு அப்புறம் GPT-4 ன்னு ஏதோ I think அந்த plugin வந்துருச்சு. இது ப்ரோ இல்ல அது. ஆனா இதுவே போதும். See, போதும். நம்ம எக்ஸாமுக்கு see, if you are stuck in your brain, ஓகேவா, டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணணும். டெக்னாலஜி நம்மள யூஸ் பண்ண கூடாது. ஓகேவா? So see, in the brainstorming point, if you see, இது கூட brainstorming தான். ஓகேவா? See, 3 steps இருக்கு. Without this, if you write this, அங்கதான் பிரச்சனை வருது. Without this, what people are thinking is that I have to write test batch. Yes, you have to write test batch. யாரும் இல்லன்னு சொல்லல. எப்போ இது யார் செய்யறது? And when you write, அதுதான் பாயிண்ட். என்னாச்சுன்னா, see, if you are able to write 20, and thing is that, see, if you give me questions, I will write 20 questions. கரெக்டா? இவ்வளவு நாள் இங்கதான். So I can write. When you are starting to write, you will not be able to write. Genuine கேக்குறேன். See, it is not possible. When I started to write, I know for a fact, for example, அவர் வந்து இப்ப IPS, நான் சொல்லிருக்கேன் இந்த எக்ஸாம்பிள். அவர் வந்து இப்ப IPS இருக்காரு. You would have seen him in சர்வேஷன் சொல்லிட்டு, you just சர்வேஷ், இப்ப ரால இருக்காரு, எங்க இருக்காருன்னு தெரியல, பட் IPS. சரியா? நாங்க 2 பேர் எழுதுவோம். நான் வந்து பாயிண்ட் வராது. See, you'll be like 1 2 3 4 5 சர்வேஸ், அது பாயிண்ட் இல்ல, அது 1 2 3 4.
something you have tried. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, சைனா அந்த நாங்க 2 பேரும் எக்ஸாம் எழுதுறோம், 2 பேரும் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறோம், ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷன் அப்போ, ஓகேவா, ஜியோகிராஃபி சைனா கிளைமேட்னு கேட்டாங்க. சைனா கிளைமேட்னா எனி ஐடியா? ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷன் இல்லையா? இல்லையா? இருக்கீங்களா? சைனா கிளைமேட் டைப்ஸ் ஃபேசட்ஸ் இல்ல, என்ன அது சைனானா என்ன எழுதுறது? 4 பாயிண்ட் இந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே சொல்லுங்க. கரெக்ட் தான். சி அதான், சி இப்போ இப்படி சொல்லும் போது டக்கு டக்கு டக்குன்னு இந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங் வரணும். பாருங்க, லொகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லொகேஷன், வேர் இஸ் இட் லொகேட்டட். செகண்ட் ரெயின்ஃபால், ஹவ் இட் இஸ் கமிங். எதுங்க அந்த ஃபாரஸ்ட் என்ன, ஃபாரஸ்ட். அப்புறம் கிராப்பிங் பேட்டர்ன் என்ன, what is the cropping pattern? So you have China climate where you have similar to monsoon, okay va, monsoon மாதிரியே தான் அது. Then you will have, you know, நம்மளதுல வந்து அது பேர் என்னது, சுத்தி விடுமே, லோ பிரஷர், அது சைக்ளோன் மாதிரி they have one. சரியா, பிரஷர், ஓகே, சைக்ளோன். அப்புறம் பாப்புலேஷன், வெஜிடேஷன், ஓகேவா, டெம்பரேச்சர் இங்க எழுதிக்கலாம். சோ 1 2 3 4 5 6 7 முடிஞ்சிச்சு. See, இது வந்து practice. இப்போ you have read geography, we would have read geography. The point is that when you go inside the hall, we have to have this. அதுக்கு தான் what we think is that if we write test batch we will get this. வராது, அதான் பிரச்சனை. ஓகேவா, டெஸ்ட் அதான் சொல்றேன், நானும் சர்வேஷ் எழுதுனது டெஸ்ட் பேட்ச் தான். ஆனா சர்வேஷ் எழுதுனாரு. see, இது ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த எக்ஸாம்ல there are different types of intelligence இருக்கும். நம்ம brain வந்து is not a similar thing. There are different types of people, different types of intelligence இருக்கு, different ways of approaching இருக்கும். We are not all the same, like correct தான். அதான் unity in diversity, கரெக்ட்டா? see, Sarvesh is in one way, அவன் அதான் Sarvesh வந்து used to have, அவன் he can read ஒரு இது, he can write. I have seen people, if you see, அதுதான் இன்னொரு விஷயம் பாருங்க, people clearing. நீங்க வந்து பாருங்க, நல்லா நோட் பண்ணுங்க. நான் வேணா ஒரு வீடியோ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு காட்டுறேன். இப்போ இந்த இஷிதா, அவங்க பேரு என்ன, இஷிதா கிஷோர், அவங்களோட மார்க் இன்டர்வியூ பார்த்துருக்கீங்களா? பார்க்கலையா? டாப் அந்த 12ஓட பேரோட மார்க் இன்டர்வியூ ஐசா, அவங்களோட ஆன்சர் பார்த்துருக்கீங்களா? நான் இன்னைக்கு திருப்பி காட்டுறேன், கொஞ்ச நேரம் மேபி பிரேக் எடுத்துட்டு நான் அந்த வீடியோ ஏன்னா சர்ச் பண்ணோம், நிறைய பாயிண்ட்ஸ் லிங்க் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா எவ்ரி क्वेश्चन அவங்க பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. நீங்க அந்த இஷிதா அவங்க இத பாருங்க, நான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துல காட்டுறேன். if I ask them, say, how do you improve education? sir, firstly sir, secondly sir, thirdly sir. see, இதோட லாஜிக் என்னன்னா, மெயின்ஸ்ல 8, பேசும்போது 3 தான் வரும். இவ்வளவு சொல்ல முடியாது. if somebody is watching staring at you, நான் கேட்டு தானே சொன்னேன், இப்போ கேட்டு தான் சொல்றேன். எனக்கு வந்து 2 வரும், லொகேஷன், ரெயின்ஃபால் தான் எழுதுறேன், மிச்சது நீங்க தான் சொன்னீங்க, கரெக்டா? see, ஆனா look at their traits. இப்போ Sarvesh was able to do that. I have friends who can do that. see, I was not able to do that first time la. then I should have realized these are things which I have to do. ஆனா I did not realize the mistake. so இத வந்து I add on. இங்க வந்து அந்த why nations fail ஓட நிறுத்திடணும், அப்பதான் ஏன் மெயின்ஸ் ஃபெயில் ஆறன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஆனா இவங்க அடுத்த புக் எழுதுனாங்க, நேரோ காரிடார், அதை எடுத்து படிக்கிறது. இதை படிச்சா இன்னொரு பாயிண்ட் வரும், ஒரு பாயிண்ட் வராது உள்ள. you get this point? so what I did was I did all these things. இங்கதான் I never went to this place. so இதுல லாஸ்டா எல்லாரும் சொல்றாங்களே அப்படின்னு மனசே கேட்காம I will write some test batch. ஆனா அவுட்புட் என்ன வந்துச்சு? you get this point? அவுட்புட் வந்து இருந்ததே தான் வரும். இதுதாங்க விஷயம். இந்த எக்ஸாமோட கிரக்ஸ், கோர் இதுதான். இத வந்து செய்யறது தான் இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட். பாருங்க, நான் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷீட் கேட்டேன், 1 மாசம் ஆயிடுச்சா? 1 மாசம் ஆயிடுச்சு.
see இது வந்து உட்கார்ந்து நெக்ஸ்ட் உங்க ஆப்ஷன் வந்து will be different ஓகேவா? என்ன ஆப்ஷன்? ஆந்த்ரோ, சோஷியாலஜி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சம்திங் இருக்குல்ல. see பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் ஒன் அது ஒரு பிக்கெஸ்ட் மித். இந்த ஆப்ஷன் எழுதுனா மார்க் வராது. நானே அதை திருப்பி சொல்றேன். ஜியோகிராஃபி எழுதுனா மார்க் வரல. ஜியோகிராஃபியை எப்படி படிக்கணுமோ அப்படி படிக்கணும். ஜியோகிராஃபியை எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதும். அதான், ஏன்னா ஒரு ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷன் வேற இருக்காரு. ஜியோகிராஃபி அது வந்து இட்ஸ் a myth. ஜியோகிராஃபி வந்து மார்க் வராது, இந்த ஆப்ஷன் எழுதுனா மார்க் வராது. இது வந்து சூப்பர் ஆப்ஷன். 10-12 இயர்ஸ் இருந்திருக்கேன். ஓகேவா? சோஷியாலஜி ஐ ஹவ் சீன் மார்க் டாப்பர்ஸ், ஜியோகிராஃபி டாப்பர்ஸ் இருக்காங்க, ஹிஸ்டரி டாப்பர்ஸ் இருக்காங்க, ஆந்த்ரோபாலஜி சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகேவா? என்ன ஆந்த்ரோபாலஜி இந்த வருஷம் டாப்பர் இருக்காங்க, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இருப்பாங்க, தமிழ் இருப்பாங்க, கன்னடா இருப்பாங்க, ஹிந்தி இருப்பாங்க. யூ கெட் திஸ் பாயிண்ட்? see we just see that இல்ல இது இப்படி டாப்பர்ஸ். ஆனா என்ன பாயிண்ட், என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ஈச் இப்போ என்ன ஆப்ஷன், whichever ஆப்ஷன் யூ ஆர், ஓகேவா? எக்ஸப்ட் ஃபார் லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரியல, லாங்குவேஜ் மட்டும் எனக்கு தெரியாது how to prepareன்னு. பட் எக்ஸப்ட் ஃபார் லாங்குவேஜ் ப்ரிப்பேர், எவ்ரிதிங் எல்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ தீஸ் திங்ஸ். இது விட்டுருங்க. நம்ம we are sticking on to only this one. We are sticking on to only one point. We feel that see இப்படிதான் இது, நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும், டெஸ்ட் பேட்ச் எழுதுனா ஐஏஎஸ் வந்துரும், வராது. ஓகேவா? ஏன்னா பிகாஸ் ஐ நோ சோ மெனி பீப்புள் டெஸ்ட் பேட்ச் எழுதாம ஐஏஎஸ் இருக்காங்க, ஐபிஎஸ் இருக்காங்க. அப்ப அது எப்படி, அது என்ன கான்செப்ட்? டெஸ்ட் பேட்ச் ஐ ரோட், ஐ கிளியர், ஓகே. டெஸ்ட் பேட்ச் எழுதல, தே ஆல்சோ கிளியர். எப்படி? அப்போ அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, அந்த ப்ராசஸ் தான் இந்த ப்ராசஸ். இது ஜியோகிராஃபிக்கெல்லாம் ரொம்ப பண்ணணும். ஜியோகிராஃபி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் சொல்றேன். சைனா கிளைமேட் நான் சொன்னேன்னா இப்படி வந்து நிக்கணும். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சம்திங் ஏதாவது ஒரு டாபிக் சொன்னா you have to have all these things done and sorted. இதுதான் பாயிண்ட். see இத வந்து சார்ட் பண்ணி வைக்கணும். சார்ட்டட்னா you should have reviewed this. இதுல தான் ஃபீட்பேக் வேணும். see not here. இதுல ஃபீட்பேக் இஸ் நெசசரி, குட், நான் ஒத்துக்கிறேன். ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சரிங் நீங்க சொன்ன மாதிரி your answer should have a structure, you have to have some ஒரு கிமிக்ஸ்லாம் இருக்கு, you have to draw something, you have to அதெல்லாம் வரும், அப்படியே எழுதும் போது அது வந்துரும். ஓகேவா? பட் வேர் am I doing correctly or wronglyனா இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் இதுல கரெக்டா வருதா? This is where you check yourself. For example, if I am going to clear this mains or not, if somebody is going to ask you a question, I cannot just see அதுதான் where we are actually checking is இது. இப்போ ஃபீவர் இருக்கு அப்படி, I mean something like டாக்டர்ட்ட போறீங்க 101 டிகிரி அப்படின்னா ஃபீவர் இருக்கு, something like that. ஓகேவா? இது எல்லாம் நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா I am assuming, இது எழுதிட்டீங்க, நல்லா தான் எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா I am assuming. பட் ஆனா ரூட் பார்க்கணும்ல, வெறும் ஃபீவர், நார்மல் ஃபீவரா, இல்ல ஏதாவது வேற ஏதாவது இருக்கா, தலைவலி இருக்கா, சம்திங் இருக்கா, that you have to do it here. next point, last point. okay, இது வந்து மெயின்ஸ்ல லாஸ்ட் பாயிண்ட். I told you this, okay, brainstorming you have to do. in the workshop வந்து you are doing all these connections and things like that. இந்த brainstorming federalism கொடுத்துட்டேன். okay, federalism is the topic we are discussing னு வெச்சுப்போம். இது how will you do? அதாவது ஃபெடரலிசம் ஜெனரலி இப்போ எப்படி how do you, what would you take as a metric to do this? இருக்கு. ஓகே, எழுதலாம். that is something which I have said, federalism I have said. But you guys are civil services aspirants. நாளைக்கு ஆபீசர் எல்லாமே நான் சொல்லக்கூடாது, கரெக்டா? இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? அது நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்தது. பட் ஸ்டில் see ஒரு யார்ட் ஸ்டிக் வேணுமே.
இது தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின் எழுதுங்க. ஐ எம் நாட் அகெயின்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டினே கிடையாது. நானுமே கொடுத்துதான் ஆகணும். ஓகேவா? பட் ஆனா நான் என்ன அதுதான் சொல்றேன். ஐ டு நாட் நோ ஹவு இது. ஏன்னா இது நிறைய விஷயம் நான் சொல்லவும் கூடாது. அது தெரியல எனக்கு. ஓகேவா? அவுட்புட் என்ன வரப்போகுதுலாம் எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் ஐ நெவர் திங்க் அபவுட் இப்படி அப்படி திங்க் பண்ணி தான் நான் அன்னைக்கே ஓடி போயிருப்பேன். ஓகேவா? யூபிஎஸ்சி நீங்க சொன்னீங்கல்ல, இல்ல 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 அது மாதிரி நானும் நிறைய தடவை யோசிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? பட் ஆனா எனக்கு அது வரல. ஓகேவா? நம்ம ஒரு 2 நாள் நல்லா இருக்கும். திருப்பி வந்து இல்ல we have to read this because இப்படி ஒரு தடவையா I have gone. ஒரு தடவையா இன்டர்வியூ போறோம். we talk something, then again prelims mains, திருப்பி இன்டர்வியூ, திருப்பி again இப்படியே சுத்திட்டு இப்படி ரவுண்ட் ரங்கராட்டம் இப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். So the point is that I was not able to அதை விட்டுலாம். பட் ஆனா எது சொல்ல வந்தேன்னா, from this point I realized, ஓகேவா, இந்த இத்தனை அட்டம்ப்ட்ல 10 வருஷத்துல நான் ரியலைஸ் பண்ணது என்னன்னா, this is the point. இது வந்து செய்யணும். ஆந்த்ரோக்கு செய்யணும். ஆந்த்ரோக்குலாம் ஆந்த்ரோ ஆர் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஆர் விச் எவர் ஆப்ஷன் யூ ஆர் கொடூரத்துக்கு செய்யணும். அதுல தான் கிளியர் ஆகுது. ஜியோகிராஃபிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் ஒரு இப்படி வச்சிருப்பாங்க. ஜியோகிராஃபிக்கு நான் எழுதும் போது, மெயின்ஸ் எழுதும் போது ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் அப்படியே ஃபுல்லா ஐ எம் கம்பீட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் தெம் தான். ஐ எம் நாட் கம்பீட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் பேட்ச்ல எல்லாம் எனக்கு காம்படிஷனே கிடையாது. கரெக்டா? ஐ எம் கம்பீட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் பீப்புள் ஜியோகிராஃபிக்கு இப்படி வச்சிருப்பாங்க. அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு அண்ணா, அவர் செலியன் அண்ணான்னு, அவர் இங்கதான் இருந்தாரு. ஓகேவா? he cleared 2 exams. ஐஆர்எஸும் கிளியர் பண்ணாரு, ஐபிஎஸ் கிளியர் பண்ணாரு. ஓகேவா? நான் போய் கேட்பேன், எப்படிண்ணா அப்படின்னு. ஒண்ணும் இல்ல தம்பி, இப்படி படி தம்பி அப்படின்னா, சொல்லுங்களா பிளீஸ்ண்ணா. அப்புறம் தான் அவர் அந்த இதை காமிச்சாரு. இது எல்லாத்துக்கும் பண்ணி வச்சிருக்காரு. கரெக்டா? ஆனா என்னன்னா தனியா பண்ணிருக்காரு. அதான் பாயிண்ட். அவருக்கு somebody had helped him initially வந்து அதான் சொன்னார். பட் ஆனா my job will be here. இதுதான் என்னோட ஜாபா இருக்கும். நீங்க கரெக்டா போறீங்க. இதெல்லாம் அதுக்கு நீ இதெல்லாம் செய்ய மாட்டீங்களான்னா இதெல்லாம் செய்வேன். all this the federalism we'll discuss. Okay, we'll discuss. இப்போ ஃபெடரலிசம்க்கு நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கேட்கிறேன். நேத்து தான் இது பேசிட்டு இருக்கும்போது தோணுது. இது எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன், இது வந்து இப்படி எல்லாம் ஆன்சர்ல எழுதிடாதீங்க. பட் ஆனா யுஎன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன், யுஎஸ்ஏ ஒரு ஸ்டேட், இந்தியா ஒரு ஸ்டேட், இது ஃபெடரல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் யுஎன் தானே. ஒரு எஸ்ஏ எழுதும் போது நாட் ஹியர், இங்க எழுதிடாதீங்க, இந்தியா பத்தி கேட்பாங்க. ஓகேவா? இல்ல கன்க்ளூஷன்ல எழுதலாம், how these two states are competing, like like that, நீங்க இங்க எப்படியாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு போடுங்க. in terms of a larger picture தான் எப்பயுமே யோசிக்கணும். அது வந்து we'll do in class. இது வந்து workshopல we'll discuss each topic as as எப்படின்னா as how I want you to see ன்னு I will tell you. You have, but ஆனா you have to prepare this. இதுதான் பாயிண்ட். நான் திருப்பி சொல்றேன். எனக்கு வந்து திருப்பி கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா when I started to teach, okay, அப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டீச் பண்ணுவேன். இறங்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, சார் ஏன் சார் ஃபீல் ஆனீங்க? அப்புறம் கேளண்டா, அது ஏன்டா இப்பதானே இறங்குறேன், கிளாஸ் பிடிச்சிருந்துச்சா, நல்லா இருந்துச்சா, சார் ஏதோ சொன்னீங்க நல்லா இருந்துச்சு, கான்செப்ட் பாருங்க, ஒய் நேஷன்ஸ் ஃபெயில், இது நல்ல புக், யாராவது படிக்கணும்னா ஆஃப்டர் மெயின்ஸ் படிங்க. ஓகேவா? Darren Asimoglu something, or what's there, இது இருக்கு. Darren Asimoglu is the author. 2 ஆத்தர் இருப்பாங்க. ஓகேவா? why nations fail யூடியூப்ல இருக்கு. சரியா? பட் இனிஷியலி எனக்கு அதான் சொன்னேன், யூபிஎஸ்சி சைட்டுக்கு I had that problem. அப்போ students when they asked, genuinely they are asking, they are not asking to demean me or something like that, genuinely they want to ask ஏன் போச்சு, ஏன் அப்படி ரீசன்னா, I was here, always here. அப்போ how did you go to interview அப்படின்னா, 8 மெயின்ஸ் ஹால்ல நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்றது, இதுக்கு இந்த பாயிண்ட் நல்லா இருக்கு, இந்த பாயிண்ட் நல்லா இருக்கு, மெயின்ஸ் ஹால்ல பண்ணுவேன்.
அவுட்புட் வருது, அவுட்புட் வந்து கிட்ட வரைக்கும் போகும். கிட்ட வரைக்கும் போயிட்டு அப்படி கோட்டத்தோட இல்ல எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டேன். சூரிய சொல்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டேன், முதல்ல இருந்தா டே இவ்வளவு தூரம். அது ஏன் அப்படின்னா, why அப்படின்னா, this is the process which I did not undergo. And the point is that you should also understand people are ready to do this, but they are not doing this. So it's a complementary thing தான். ஓகேவா? You have to do this. நீ இது வந்து நான் திருப்பியும் சொல்றேன், ஆப்ஷன்ல கொடூரத்துக்கு செய்யணும். ஏன்னா இதுல என்ன பிரச்சனைனா, அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் த எக்ஸாம் வந்து அந்த ஆப்ஷன் அங்க வந்து நிக்கும். ஃபேஸ் ஆஃப் த எக்ஸாம் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல மார்க் லிஸ்ட்ல பார்க்கும்போது அந்த காம்படிஷன் இஸ் நாட் இன், you will not find anywhere else. கன்னடா லிட்ரேச்சர்ல 400 மார்க்ஸ் இருப்பாங்க, 400. சிவில் இன்ஜினியரிங்ல 410 மார்க் இருப்பாங்க. பீட் பண்ண முடியுமா? நம்ம வந்து இங்க எழுதிட்டு இருப்போம். ஓகேவா? as I am suffering from fever, governance issue. You get this point? See, இங்க நான் how I நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. See, ஜெனரிக்கா I can say மெயின்ஸ்னா படிக்கணும் தம்பி, இதெல்லாம் பண்ணணும், படிக்கணும். How I look at each of you is, நீங்க கிளியர் பண்ண போறீங்க, இப்படிதான் நான் பார்ப்பேன். நான் பேசுறது கிளியருக்கு. நான் வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் இருக்கு, எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். ஆனா எப்படி நீங்க அந்த லிஸ்ட் அடிச்சு get this point? நான் பேசுறது ஃபுல்லாவே அந்த பேசிஸ்ல தாங்க பேசுறேன். see டெஸ்ட் பேட்ச் இருக்கு, அந்த பாருங்க, அத சொல்லிட்டேன்ல. ஓகே, அக்யூமென் இருக்கு, ஒர்க் ஷாப் இருக்கு, this brainstorming will also be done. But what I am trying to put across is that 1 year down the line, or 2 year down the line, or 3 year down the line, or 4 year down the line, if you have to see your name on the list na, you have to be, ruthless ஆ இருக்கணும். ஓகேவா? don't wait for somebody. கொடுத்தா வாங்கிக்கோங்க, வேணான்னு ஐயோ சீமான் என்ன சொன்னதா? ஓகேவா? அது அப்படி இல்ல, அப்படி வாங்க கூடாது, அது தப்புதான். பட் ஆனா if they give you something, ஓகே வெச்சுக்கோங்க. because I have seen, for example, ethics paper. சரியா? அப்படியே நான் வந்து அந்த காஃப்காவும் சொல்லிட்டேன். ஓகேவா? காஃப்கா தானே கேட்டீங்க, இதுதான் கேட்டீங்களோ? ஓகே, நீங்க எத்திக்ஸ் கேட்டீங்களோ? ஓகே, காஃப்கா வந்து எத்திக்ஸ். so GS paper 4 and essay. okay, this will be about this program வந்து it will be about this. I hope you understood. See, this is what they will be the program also. so what if I do, அதான் சொல்றேன், if I do a program na, இது மட்டும் I cannot do because I know அது ஒர்க் ஆகுது. இது கஷ்டம் தான். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து தரத்தி ஓடணும். ஒர்க் ஷீட்டை கொடுங்க, தயவுசெய்து கொடுங்க. ஒர்க் ஷீட்டை you have to, and one more thing, ஒர்க் ஷீட்டை you have to file it, you have to have it. Apala Mishra, you've seen her video? No? பாத்துருக்கீங்களா? அவங்க பாஸ் ஆன, அவங்க GS paper 1 how to study, have you seen that video? How to study GS paper 1 2 3 அப்படின்னு she has put a video. in that she would அந்த டேபை வச்சுட்டு படிப்பாங்க. என்ன படிக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அதுல பாத்துருக்கீங்களா? ஃபெடரலிசம்னா படிப்பாங்க. நான் இதுதான் ஃபெடரலிசம் படிச்சேன். அது என்னது? அது இதுதான். அது you get this point? all the toppers நான் போய் சும்மா, அதாவது see அதான் சொன்னேன்ல, இப்போ நான் if I had cleared na, if I had cleared na, நான் வந்து சொல்லிருப்பேன், இல்ல புக் எல்லாம் நிறைய படிக்கணுங்க, நிறைய புக் படிக்கணும். பிகாஸ் ஏன்னா இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணல. கரெக்ட் தானே? இதுதானேங்க? பட் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இந்த வே எல்லாம் வேணும். எத்திக்ஸ்ல, ஓகே, எத்திக்ஸ்ல சொல்லிடுறேன். ஸோ எத்திக்ஸுக்கு வந்து வாட் இஸ் த புக் சோர்ஸ் ஃபார் எத்திக்ஸ்? நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டேன், அதனால நீங்க சொல்லக்கூடாது. வாட் இஸ் த புக் சோர்ஸ் ஃபார் எத்திக்ஸ்? எத்திக்ஸ்க்கு அது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். சொல்றது இது எத்திக்ஸா? எத்திக்ஸ் கிடையாது. என்கிட்ட இன்டர்வியூல ஒரு கொஸ்டின், ஓகேவா, இன்டர்வியூல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க,
see our first time interview, okay, first time போறேன், எனக்கு first time first day interview, அவருக்கும் first day first day, ரெண்டு பேரும் glad to meet you sir. டிகே தவான் சார்னு, ஓகேவா, அவர் வைஸ் அட்மிரல். வடிவேல் சொல்ற மாதிரி தான், ஒரு 6 பேர் இருந்தாங்க. அடிச்சாங்க சார், என்ன விட்டுருங்க நான் போறேன், ஓகேவா. அது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே அவருக்கு, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே. நல்லா கோட் எல்லாம் போட்டு போனேன், அந்த கோட் வேற டைட்டா வேற இருக்கும், ஓகேவா. பட் தி பாயிண்ட் இஸ் ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷன், சரியா. திடீர்னு ஒருத்தர் கேட்டாரு, அந்தமான்ல எத்தனை ஐலாண்டு அப்படின்ட்டாரு. எத்தனை? 552 சரி, இது நான் வந்து சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் அதை சரி, அதோட விடணுமா? எத்தனை மேஜர் போர்ட்? 12, 13, அதையும் சொல்லிட்டேன். சரி, அதோட விட்டுருக்கணும். எத்தனை மைனர் போர்ட்? 507, அப்படி சொன்னேன், ஓகேவா, ரேஞ்சு. சரி, அப்பயும் விடணும். இங்க இருந்து சென்னையில இருந்து டெல்லி எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ன்றாங்க. என்ன சார் கேள்வி இது? கரெக்ட் தானே, ஓகேவா. ஆனா யூ திங்க் தட் இதுல ஏதாவது யூனோ, see I am making it up in a ஒரு காமெடி சென்ஸ்ல சொல்றேன். பட் ஆனா இதுல நிறைய சென்ஸ் இருந்துச்சு, இதுல நிறைய சென்ஸ் இருந்துச்சு. see அததான் சொல்றேன், நம்ம யூசுவலா என்ன வாட் we think is that நம்ம எப்படி வரோம் அவங்க கேள்வி, இதுல என்ன சென்ஸ் இருக்குன்னு நான் ஆஃப்டர், இது வந்து 2014ல ஐவென்ட், ஓகேவா. 2023ல ஐ நோ. எதுக்கு தெரியுமா என்ன ரிப்பீட்டட் இப்படி அடிச்சுட்டே இருந்தாங்க? அன்னைக்கு நான் ரொம்ப நர்வஸா இருந்தேன். அவங்க வந்து நீ எப்ப செட்டில் ஆவ பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. அவங்க என்கிட்ட நம்பரே எதிர்பார்க்கல. அவங்க ஏன் ஒரு மனுஷன் போய் உட்கார்ந்துருக்கான், மாத்தி இப்ப ஜியோகிராஃபில வாட் இஸ் மான்சூன் கேட்டா சொல்ல போறேன், கரெக்டா? கேட்கலாம்ல, கேட்கவே. அது ஏன் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் லேட், இப்பதான் ஐ அண்டர்ஸ்டுட். ஏன்னா வாட் தே வேர் செக்கிங் இஸ் நத்திங். தே வேர் செக்கிங், see நான் வந்தேன், இந்த கோட்டே எனக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சு. தே வேர் செக்கிங் எப்போ நான் செட்டில் ஆவேன். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா ஆக்சுவலா எதுக்கு இந்த டாபிக் இழுத்துன்னு தெரியல, நான் திருப்பி வந்துடுறேன், கரெக்டா வந்துடுறேன். எதுங்க? GS4 புக்குக்கு, ஓகே அதான், ஓகே. அதுல ஒரு கேஸ் ஸ்டடி, அதுக்காக வந்தேன், ஓகே. ஏன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர் இன்டர்வியூ போனேன், திருப்பி பார்த்தா அவரு, ஐயோ திருப்பி இவரா. அதுல வந்து ரொம்ப ஐ ஸ்கோர்ட் வெரி லோ, 131, ஓகே. 131 was a very low score. But what I thought was, இதான் இதோட மீனிங். வாட் ஐ டுக் வாஸ், அந்த போர்டு மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஆர் நான் நிறைய क्वेश्चन தப்பா ஆன்சர் பண்ணிட்டேன், சம்திங் லைக் தட். பட் ஆனா அந்த போர்டு மார்க் கொடுத்தாங்க. நான் போன பேட்ச்லயே 200 போட்டாங்க, ஓகேவா. தேர் இஸ், அதான் சொல்றேன்ல, ஆல் திஸ் இஸ் மித். இந்த ஆப்ஷன் மார்க் வராது, வரும், படிச்சா வரும், ஓகேவா. இந்த போர்டு மார்க் வராது, வரும், நல்லா ஆன்சர் பண்ணா வரும். அந்த இதுல என்ன, அது இன்டர்வியூ எப்படின்னு அப்புறம் லேட்டரா சொல்றேன். ஏன்னா செகண்ட் டைம் போனேன், ஓகேவா. செகண்ட் டைம் இவ்வளவு தூரம் இருக்கும், அவரோட சேர் இங்க இருக்காரு, இவ்வளவு தூரம் இருக்கும் அந்த இது. நான் அதை என்டர் ஆகும் போதே சிரிச்சிட்டாரு, திருப்பி வந்துட்டான், வா வாடா. Oh, see, in the sense that you can see, human beings, you can feel that, warmth. கரெக்டா? இப்போ ஒருத்தர் நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னா தெரிஞ்சிடும், நம்மளுக்கு பிடிக்கல, நம்ம அப்படி போயிடுவோம் அப்படின்னு. பட் ஆனா he instead he gave 131, பட் ஆனா he liked me தான். He was like, hey, I've seen you ல. ஆமாமா, போன வருஷம் போட்டீங்க, உட்கார, சீட்டை கொடுங்க, நான் உட்கார்ந்துக்கிறேன். அந்த இன்டர்வியூ I did well. அந்த இன்டர்வியூல he asked, so if somebody knows you, okay, if somebody knows you and is sitting in the interview panel, so somebody knows you and sitting in the interview panel, is it conflict of interest? Conflict of interest னு ஒரு டாபிக் இருக்கா? Is it conflict of interest? Conflict of interest. அப்ப நீங்க what do you do அப்படின்னு கேட்டாரு. What do you do? நான் சொல்ல புரியுதுல, if somebody, ஒரு person, he knows you, he's sitting in the interview panel, you come and you sit, the chairman doesn't know, but இப்போ நீங்க எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுவீங்க? சும்மா சொல்லுங்க. ஏங்க அந்த இதுல நான் அப்படியே சொல்லிட்டேன், நீங்க சொல்லணும், இப்ப கேட்ட உடனே சொல்லணும்ல. Panel member should disclose it to the chairman that I am such and such a person, I know this person. Second point, he can refrain from asking questions, or if the chairman allows, can ask. அவ்வளவுதான்.
நான் இது சொன்ன சந்தோஷமாயிட்டார். ஓகேவா? ஆனா அதுலயும் மார்க் கம்மியா தான் போட்டார். அது வேற விஷயம். சி அதுலயும் இந்த சென்ஸ் வந்து அதுதான் நான் சொல்றேன். இன்டர்வியூல நிறைய இந்த எக்ஸாம் சுத்தி சுத்தி நிறைய மித்தா இருக்கும். ஓகேவா? அவங்க கையில் இப்படி இப்படி எனக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மித்து சொல்லுவாங்க. உங்களை வந்து ஐபி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அப்படியே பாஸ். டேய் என்ன எதுக்குடா ஐபி ஃபாலோ பண்ண போறேன்? ஃபாலோ பண்ணட்டும். நான் என்ன பண்றேன்? சிவில் சர்வீஸ் படிக்க வந்தேன். ஏதோ அண்ணா நகர் வருவேன். வேற எங்க போறேன்? இது உண்மையா சொன்னாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அப்புறம் யாரோ இந்த சைட்ல இருந்து பாப்பாங்க. இந்த கிளாஸ் டோரு. நம்ம என்ன இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு வந்திருக்கோம்? கரெக்ட் தானே? See all this myth, including in the mains. In the mains-la, people imagine that, see, so many things, இதெல்லாம் பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணணும். இது பண்றது உண்மையாவே ரொம்ப கஷ்டங்க. நான் சொல்றேன், நீங்க இது வந்து ஈஸியா பண்ணலாம். ஏன் தெரியுமா? கீ இருக்குல்ல, நான் கீ I will read, I will write the answer-ல. You get this point? இதுனா you have to within இந்த stipulated timeல சண்டே எக்ஸாம் இது கஷ்டம். இன்ஸ்டெட் நீங்க கீ கொடுப்பீங்கல்ல, நான் அதை படிச்சிருவேன்ல, படிச்சு எழுதிடுவேன்ல. ஆனா மெயின்ஸ்ல அது எப்படி அவுட்புட் வரும்? ஆனா சில பேருக்கு வருது அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, அது எப்படின்னா அந்த கீ அவங்க ரிப்பீட்டடா படிச்சுட்டே போயிடுவாங்க. அவங்க அதை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருவாங்க. நான் தான் சொன்னேன்ல, சர்வே she was capable of that. I have seen people doing that. See, people can do that. அதான் சொல்றேன்ல, different types of intelligence இருக்குங்க. Certain people, see, they will, அதுக்குன்னு நான் அவங்க அப்படி சொல்ல வரல. They can do அப்படின்றேன். But there are 60, 70, 80% of people who will not be able to. Who have to do this. இதுலதான் இந்த ethics why I came-னா, இதுக்கு வந்து சோர்ஸ் இல்ல. No source. No book. If you are really wanting or thinking about a book, don't go for books. Okay? Go for newspaper. Newspaper and newspaper and the basic definition. So in the class we will do all that. GS paper 4 for example, something like or determinants of ethics or dimensions of ethics abdina, there are 3 dimensions to ethics. So why and the dimensions came? Aristotle enna sonnaru, Socrates enna sonnaru, correct ah? Adu na sollanum, neenga poi padikka koodadhu. You get this point? If you go search it will become a philosophy option. It will take lot of time. சரியா? அதனால this is the source you have to stick in the definition. For example, இதுதான் இப்போ நான் have seen இந்த ஒரு டெஃபினிஷனுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு. சரியா? சூப்பரா மெட்டீரியல் இருக்கு. நான் என்ன சொல்றேன், ஏன் சாட் ஜிபிடி இருக்கு, கூகுள் இருக்கு, விக்கிபீடியா இருக்கு. நீங்க எடுக்கலன்னா it will not. If I say probity அப்படின்னா, probityன்னு நான் சொல்றேன். Probity I can explain you. Probity is integrity of a person with utmost honesty. இது நான் எங்க இருந்து எடுத்தேன் சொல்லுங்க, சும்மா ஏதாவது எந்த புக்கா இருக்கும்? விக்கிபீடியா. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா இதுல இருக்கிற நிறைய கொஸ்டின் வந்து இதுதான் இருக்கும். ஒரு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றாங்க. They are asking you to explain a statement. See, you cannot explain a statement, or they say இப்போ ஒரு something like பிரேக்கா இல்ல பிரேக் கொடுத்துருவோமா, ஒரு 5 minutes பிரேக் கொடுப்போமா, இது ஓகேவா? ஓகே, ஒரு பிரேக் 5 minutes பிரேக், இது ஓகே? வேற ஏதாவது என்ன நடுவுல வந்து ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. இது ஒரு பாஸ் பண்ணிடலாமா? ஓகே, so break is ஒரு 5 minutes break. In terms of in class I'll start illana in the sense வந்து GS paper 4 if you closely watch GS paper 4, and the answers will not be bookish.
சரியா? அந்த ஆன்சர்ஸ் இஃப் யூ see very closely, and GS paper 4ல I used to score high marks initially. சும்மா கதை அப்படி சொல்லல, பட் உண்மையாவே ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, ஏன் அப்படி சொல்றேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல I scored I think 100. இப்போ 100 is a low score, but at that time 60 தான் came. 60 70 2013ல when the syllabus got changed 100 வந்துச்சு. அதுலதான் பேர் ரித்திஷ் ராஜா ஏதோ ஒரு பையன் இருப்பான், வந்து ஒரு சிஏஜியோட பொண்ணு சம்திங் he has married. ரித்திஷ் is famous in social media. பாத்துறீங்களா தெரியல. he got high score something like that. ரித்திஷ் ராஜோ ஏதோ ஒன்று. ஓகேவா? ஹை ஸ்கோர் 100 இருந்துச்சு. எப்படி இந்த சென்ஸ் வந்து 60 70ல தான் இருக்கு. அது எப்படின்னு எனக்கு ஐ அண்டர்ஸ்டுட். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கிடுச்சுன்னா அபோவ் ஆவரேஜ் ஒரு மார்க் இருக்குன்னா ஆவரேஜ்லயே வந்து நிற்கும். ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்ல ஐ டிட் நாட் ஹேவ் புக். இதுதான் பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் புக்கா வந்துருச்சு. You get this point? அதுக்கப்புறம் I stopped reading newspaper. அந்த 2013 மெயின்ஸ்ல when the syllabus got changed, no one knew என்ன கேட்க போறாங்கன்னே தெரியாது. What they were going to ask, no one knew. There were so many conjunctions. இப்படி கேட்கலாம், அப்படி கேட்கலாம், அது கேட்கலாம், இது கேட்கலாம். பட் ஆனா no one knew this is what they see. ஸ்பெஷல் கிளாஸஸா இருக்கும். 6 months லீவ் இருந்துச்சு. சரியா? பட் ஆனா வாட் ஐ தாட் வாஸ், எனக்கு என்ன கேட்க போறாங்கன்னு தெரியாது. பட் ஒரு ப்ரிசம்ஷன், எத்திக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும், அதானே? வேல்யூனா என்னன்னு தெரியணும், ப்ரொபிட்டினா என்னன்னு தெரியணும், ஆர் வாட் எவர், ஆர் கவர்னன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும். வாட் ஐ டிட் வாஸ் அதை மட்டும் பார்ப்பேன். வாட் இஸ் திஸ், வாட் இஸ் திஸ், தென் ஐ வில் ஸ்டார்ட் இன்டகிரேட்டிங் இட் வித் நியூஸ் பேப்பர். So if something comes up in newspaper, I'll start thinking this is an example for an integrity. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். an officer, இது வந்து I have told several times also. compassion ஒரு இது இருக்கு, a value an officer should have. கரெக்ட்டா? see what can we write for that? for compassion, see qualities. இப்போ for example இதான் question, they have changed the pattern, now they will not ask like this, but ஆனா general pattern இப்படி தான் இருந்துச்சு. Qualities an officer should have, 3 traits an officer should have: honesty, integrity, compassion. But ana and the definition is in book. What will you write for compassion? அது என்ன எழுதலாம்? இப்ப நிறைய நியூஸ் பேப்பர் you have read. okay, நோட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ if I say that for example ஒரு பீச்ல வந்து they put a ramp, அது கம்பேஷன் தானே? differently abled, ஓகேவா? கரெக்டா? கம்பேஷன், கரெக்டா? இது வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல இட் கேம். வந்த அன்னைக்கு ஐ நோட்டட் இட் டவுன். நான் மெயின்ஸ் எழுதல, நான் வந்து அந்த குரூப்ல இருக்குல்ல, அதுல போட்டுட்டு this வேல்யூ இது இருக்கு. அன்னில இருந்து எனக்கு இந்த கிளாஸ் எடுத்தோம்னா இதை சொல்லணும். if you can do this for other things, conflict of interest அப்படின்னு something like that கேக்குறாங்கன்னா, you can take very well from the newspaper. you get this point? you can, ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, there is இந்த நியூஸ்பேப்பரும் இந்த திங்ஸும் will give you a high score in GS4 and essay. எஸ்ஏல பிரச்சனை என்ன? எஸ்ஏல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இது எஸ்ஏவோட முடிச்சிடலாம். ஸோ எஸ்ஏல ப்ராப்ளம் வாட் ஹேப்பன்ஸ்னு சொல்லிடுறேன். சரியா? எஸ்ஏல வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்னா, ஐ அப்சர்வ் திஸ் பிகாஸ் அதான் சொன்னேன். 8 மெயின்ஸ், ஃபாரஸ்ட்ரி 2 times, ஓகேவா? அதுலயும் எஸ்ஏ இருக்கு. ஸோ லிட்ரலி ஐ திங்க் ஒரு 20 essays ஐ ஹவ் ரிட்டன். இதுல இங்கிலீஷ் எஸ்ஏ எல்லாம் இருக்கு, விட்டுலாம். பட் ஆனா in genuine fact 20 essays I have. So I know the marks for in the எல்லா இதோட marks. சரியா? What I observed in the pattern was, till here I used to be an amateur in the இதுல. amateur see இப்போ வந்து பெரிய இவங்க அப்படி சொல்ல. In the exam I did not know.
So I used to read newspaper, genuinely read Yojana, genuine. Okay, I wanted to learn many things, genuine. So in the score was good, but at one point newspaper I stopped because I understood it. Dana question option where I had to change. Adan 4 option க்கு அப்புறம் finally anthropology ல வந்து I settled. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் I understood இது anthropology படிச்சுக்கலாம், மிச்சதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம், அவ்வளவுதான். இதை படிக்கணும், அவ்வளவுதானே, படிச்சுக்கலாம். But the point is that after this score வந்து plateau ஆயிடுச்சு. அப்படியே இது கரெக்டா போயிட்டு இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னு I understood. ஏன் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் எஸ்ஏ இருக்கு, ஓகே, லாஸ்ட் எஸ்ஏ எல்லாம் 2019ல ஒரு எஸ்ஏ கேட்டாங்க. ஜென்யூனா அவங்க ஒரு எஸ்ஏ, அதாவது தப்பு பண்ணா ஒத்துக்கணும், அதை திருத்திக்கிட்டு பண்ணணும், அதுதான் சக்சஸ். something you accept and then perseverance to do something is success னு ஒரு question. இதுக்கு என்னெல்லாம் எழுதலாம்? You got 2019 question. எழுதலாமா? வேற பிரெயின் ஸ்டார்மிங். இதுதான் பிரெயின் ஸ்டார்மிங். டக்குன்னு இந்த சென்ஸ் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் பாயிண்ட்ஸ். பட் ஆனா நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன தப்பு பண்ணேன், அப்புறம் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லிடுறேன், சரியா? If I had written it before இந்த அட்டெம்ப்ட்லாம், ஒரு 4th attempt, 1st attempt, 2nd attempt, 3rd attemptலாம், I would have been very genuine. ஒரு பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் பத்தி I would have written, ஒரு இந்தியன் எக்கனாமிக் பத்தி I would have written. இது நான் எழுதுனது ஆந்த்ரோபாலஜில இது இருக்கு. பட் ஆனா சேப்பியன்ஸ் புக் இருக்கா? சேப்பியன்ஸ் புக் you know, structure, you know, 40,000 years of evolution. ஓகேவா? You have what is called as the first ஒரு என்னது, ஒரு கல்ச்சுரல் ரெவல்யூஷன். 4 stages இருக்கும். கல்ச்சுரல் ரெவல்யூஷன், அக்ரிகல்ச்சுரல் ரெவல்யூஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், அட்டாமிக் ரெவல்யூஷன். இதுதான் சேப்பியன்ஸ் புக். இது நம்ம பயங்கரமா படிச்சிட்டோம்ல, எழுதுறோம்னு எழுதிட்டேன். எல்லார்கிட்டயும் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் வேற. எனக்கு என்னன்னா, சேப்பியன்ஸ் புக்கே எழுதிட்டோம், மிரண்டுருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்படியே என்ன கரெக்ட் தானே? இந்த கொஸ்டினுக்கு அந்த ஹால்ல உட்கார்ந்து இப்படி யூ ரைட்னா, வாட் ஐ தாட் வாஸ் தே வுட் பி இம்ப்ரெஸ்ட். ஆனா அதே ஆவரேஜ் மார்க். திருப்பி இன்டர்வியூ ஐ வென்ட், திருப்பி 5 மார்க்ல அவுட். என்னடா லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் தான். அப்புறம் அது நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தெரியும். Why I started to do all these things na, I went away from newspaper. I genuinely went away. சரியா? I thought இல்ல இது பாத்துக்கலாம். அப்ப my essays எல்லாம் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, it was you know, essays started becoming the way I think, the way Yojana thinks. அதான் essay. Yojana, how it see on the Yojana article, how it is there, that is what is essay. Okay, why essay la wrong ah varudhu? Ipo for example, many, you know, this time and the mark ஏன் வரலனா, இந்த essay வந்து GS answer மாதிரி இருக்கு. Why GS answer மாதிரி இருக்குனா, they are all in this place. When you write repeatedly ஒரு 20 டெஸ்ட், 40 டெஸ்ட், 50 டெஸ்ட் எழுதுறீங்கன்னு வெச்சுக்கோ, அப்படியே உள்ள போறேன், அந்த டெஸ்ட் அப்படியே இதுல வரும். கரெக்டா? இதுதான் இங்க பிரச்சனை ஆச்சு. இதை விட்டுருவாங்க. இது வந்து எந்த சென்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதையும் சொல்லி விட்டுற வேணாம். இது இம்பார்ட்டன்ட் தான், ஓகேவா? இந்த தப்பா எதுவும் எடுத்துக்காதீங்க. இது இம்பார்ட்டன்ட் தான், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஸ்பீடுக்குலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இந்த கை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when if I write a means, ஒரு வாரத்துக்கு இந்த கை வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த இது இருக்குல்ல, இந்த 2 இதுவும் வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இது வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு எனக்கு வந்து கனவா வரும், நம்ம மெயின்ஸ் ஹால் போற மாதிரி. ஓகேவா? ஹால் டிக்கெட்டை மறந்துட்டேன் ஒரு நாள் வந்து அவங்க கேட்டுக்குள்ள அலோவ் பண்ணல. 1 வீக் வந்துட்டே இருக்கும். You see the impact in the exam has. கரெக்டா? அப்புறம் 5 கிலோ குறைஞ்சிரும்.
இதுதான் எப்போ எல்லா மெயின்ஸ்லயும். அது என்ன பாயிண்ட்னா, நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் பண்ணாம நான் செய்வேன். நீங்க குரூப் 1 எக்ஸாம் போயிருக்கீங்களா யாராவது? குரூப் 1 போனது இல்லையா? குரூப் 1 பாத்திருக்கீங்களா? பாத்திருக்கீங்களா? அவங்க ஒரு ஆன்சர் இதுல அவங்க அதை மட்டும் தான் கையில வச்சிருப்பாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு 20 டெஸ்ட் எழுதுன ஆன்சர் காப்பி மட்டும் தான் கையில வச்சிருப்பாங்க. குரூப் 1ல. இல்ல எக்ஸாம் எழுத போல, அந்த எக்ஸாம் ஹால் போயிருக்கீங்களா? போயிருக்கீங்களா? மெயின்ஸ் எழுதிருக்கீங்களா? இல்லையா? ஓ, குரூப் 1 ஃபர்ஸ்ட் பிரிலிம் சொல்றீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே, சரி 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 சரி, ஓகே. மெயின்ஸ் ஆல் கேட்டேன். மெயின்ஸ் ஆல் இல்லையா? சோ இஃப் யூ see அவங்க அந்த பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா, they will have ஒரு இது. அது வந்து டெஸ்ட். அவங்க எழுதின டெஸ்ட் தான் டாப்பர்ஸ். அது புரிஞ்சுக்கோங்க. டாப்பர்ஸ் யார் பாஸ் ஆனாங்க. அப்போ அவங்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வந்து ஏதாவது ரிப்போர்ட் படிக்கிறது. ஓகேவா? இப்போ FCI ஃபுட் கார்ப்பரேட் ஒரு தடவைலாம் அதான் இந்த கொழுப்பெல்லாம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஃபுட் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா தேர்ட் பேப்பர்ல இருக்கு. கொஸ்டினும் கேட்டான். அது கேட்காமலாம் இல்ல, எனக்கு தெரியும் கேள்வி வருது. பட் ஆனா ஃபுட் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இதை எப்படி சரி பண்ணணும், பிடிஎஸ் சிஸ்டம் ஹோலிஸ்டிக்கா எப்படி சரி பண்ணணும், அந்த ரிப்போர்ட்டை 3 மாசம் முன்னாடி நான் படிச்சிருக்கணும். படிச்சு இந்த மாதிரி ஐ ஷுட் ஹவ் டேக்கன் அண்ட் ஐ ஷுட் ஹவ் பிரெயின்ஸ்டார்ம். ஜிஎஸ் பேப்பர் 3க்கு ஒரு நாள் முன்னாடி லீவ் இருக்கும். ரிப்போர்ட் படிச்சு எழுதிடலாம். நல்லாவே எழுதினேன். ஆனா அது ஒரே ஒரு கேள்வி. There are 19 other questions in that paper which I have to, give my complete attention. So this is one part தான். So what we have to do is, you have to do all this, and mind you, இதையும் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். In the sense வந்து, I studied, I went inside the hall and I did that என்றது மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன். எனக்கே பர்சனலா அப்படி தெரியும். என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து நாட் நவ் வி டோன்ட் அவ்வளோலாம் இல்லை, பட் என்ன இஸ் அன் ஐபிஎஸ். இப்போ பேசுறது இல்லை அவ்வளோ, பட் ஆனால் இஸ் அன் ஐபிஎஸ். ஐ நோ ஹவு ஹி ரெட். ஏன்னா என் கூட இருந்த காலேஜ் மேட்டு எனக்கு தெரியும்ல. அவனுக்கு வந்து இப்படி சிட்டி ரோபோ மாதிரி இப்படி புக்கை கொடுத்தீங்கன்னா அவனால திருப்பி போட முடியும். ஹி கேன் சே ஜிசி கிளியாங்கள புஷ்மன் ஒரு வேர்டு எடுத்தேன். சரியா? நான் பாட்டுல புஷ்மன் ஏதோ பாஞ்சுதான் வந்து இந்த சாப்டர் இதுல உடண்டா இருக்குண்டா அங்கதான்டா இருக்கா இந்த டெசர்ட் சாப்டர்ல இருக்கும். ஓகேவா? சி அவன் டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதல. he scored high mark IPS இப்போ. சரியா? this is different. I cannot do that. என்னால அந்த புக்கை இப்படி திருப்பி எல்லாம் போட முடியாது. பட் ஆனா I can do this, but I also had to do this. If I had done this, இது வந்து will be a fruitful thing. அதுதான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ACUMEN இந்த ப்ராசஸ் தான். காஃப்காவும் will also be this process. ஆந்த்ரோபாலஜி நான் நடத்தினாலும் இதுதான் ப்ராசஸ். ஆந்த்ரோபாலஜி if I teach ன்னு வச்சுப்போம், I am not going to say, see again இங்கதான் ப்ராப்ளம் வருது. ஆப்ஷன்ல இந்த PPT இருக்கு, இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு, கரெக்ட். சரி, how is it connecting to this? I mean இந்த questions அதுக்கு இது எப்படி வர்றோம்? கரெக்டா? see all எனக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் 3 இயர்ஸ்ல அதான் சொல்றேன், எனக்கு இது சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதான்னு கூட தெரியல. பட் ஆனா 3 இயர்ஸ்ல வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஃப்ரம் இங்க வந்தப்புறம், எவ்ரி ஒன் இஸ் கன்சர்ன்ட் அபவுட் விச் மெட்டீரியல். யூ ஷுட் பி கன்சர்ன்ட் அபவுட் இது பாயிண்ட் வரல. கரெக்டா? ஒரு கொஸ்டின் I'll close with this question. ஒரு கொஸ்டின் வந்து, corruption in India, is it merely a institutional problem or a moral problem? Something like that. எதுங்க? both. இல்ல அதான் தெரியுமேங்க, ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துதாங்க. ஆனா இதுக்கு என்ன எழுதுறது? I remember the second mains I remember sitting at my home, உடைச்சுக்கிற மண்டையை உடைச்சிட்டு, அந்த நேரத்துல எத்திக்ஸ்ல அதான் சொல்றேன், எத்திக்ஸ்ல மார்க்லாம் வருது, ஆனா மொராலிட்டின்னா எனக்கு தெரியாது. I know what is definitionலாம் தெரியும். Now அதுக்கு அதான் சொல்றேன், மாரலுக்குலாம் கொஞ்சம்
25ல யூ வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். சரியா? அதனால தான் இவ்வளோ டீடைலா நான் சொன்னது. பட் ஆனா ஐ ரிமெம்பர் த ஃபேக்ட் தட் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கெட் த பாயிண்ட்ஸ். ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் திங்கிங் இல்ல என்ன பாயிண்ட் இருக்கிறது. தட் இஸ் வை இதுல நான் எப்படி யோசிச்சேன்னா, என் பாயிண்ட், மை பாயிண்ட்ஸ், யுவர் பாயிண்ட்ஸ், somebody else's points, chat GPT's points இருக்கு. ஆல் த பாயிண்ட்ஸை கிளப் பண்ணணும். அதுதான் இதுல பண்ணணும். ரிப்பீட்டடா ஐட்ரேஷன். இப்போ ஒரு லாஸ்ட் பாயிண்ட் இது, ஏன்னா இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை கேட்டதுனால சொல்றேன். எதை வாட் ஷுட் ஐ ரீட் அண்ட் வாட் ஷுட் ஐ நாட் ரீட் அப்படின்னு திருப்பி கேக்குறாங்க. இது சொல்லிடலாம். ஓகேவா? நியூ என்சிஆர்டியா ஓல்டு என்சிஆர்டியா மெடிவல் இந்தியாவுக்கு? நீங்க சொல்லுங்க. நியூ என்சிஆர்டி, ஓல்டு என்சிஆர்டி, நியூ என்சிஆர்டி. இது யார் சொன்னது? இது யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாங்க, ஓல்டு என்சிஆர்டி நியூ என்சிஆர்டி. நான் என்ன சொல்றேன், ஏன் 2 படிச்சா என்ன தப்பு இருக்கா? ஏதாவது தப்பு யாராவது சொல்லுவாங்களா? இல்ல தமிழ்நாடு புக் பெட்டரா படிங்க, டைம் இருக்கு. கரெக்ட் தானே? தமிழ்நாடு புக் பெட்டரா, என்சிஆர்டி பெட்டரா, நியூ என்சிஆர்டி பெட்டரா? யூ மேக் அப் யுவர் மைண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். லாஸ்ட்ல 3 புக்குமே கிடையாது. லாஸ்ட்ல ஒரு அரியன்ட்னு ஒரு நான் ஜிகே டுடே ஒன்னு வச்சிருப்பேன். லாஸ்ட்ல இப்படிதான் இருக்கணும். கரெக்டா? லாஸ்ட்ல இந்த 3 புக்குமே கிட்ட வராது. பட் ஆனா வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் தட் if you are confused about a book, what I say is that you sit and read for 2 days. இது வேஸ்ட்ரா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ராமச்சந்திர குஹா புக் இருக்கு, பாத்துறீங்களா? இந்தியா ஆஃப்டர் காந்தி ஒரு புக் இருக்கா? 700 பக்கம் புக்கு. சரியா? 700 பக்கம். அது 1000 பக்கம். க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஜோகிந்தர் இப்ப IRS RBIல இருக்கான். சொன்னா கோச்சுப்பான், பட் பரவாயில்ல. அந்த புக்கை ஒரு டாப்பர் படிக்க சொல்லிட்டார். சரியா? நான் சும்மா 7ஏன்னு இருந்தேன். ராமச்சந்திர குஹா இம்பார்ட்டன்ட், படிச்சிடணும். ஜோ அது இவ்வளவு பெரிய புக்கு ஜோ. இல்ல படிச்சிடணும். சரி, ஓகே, அமேசான்ல ஆர்டர் போட்டா டைம் ஆகும், நேரா கடைக்கே போய் வாங்குவோம்னு வாங்கிட்டு நானும் படிச்சுட்டு இருக்கேன். நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கேன். வந்துட்டு சொல்றான் இந்த சென்ஸ் இல்ல அந்த டாப்பர் சொல்ற அதை படிக்க கூடாதான். ஓகேவா? அது தப்பு. டேய், இந்த டாப்பர் அது சொல்லுவாரு, அந்த டாப்பர் இது சொல்லுவாரு. எது கரெக்ட்னு நான் ராமச்சந்திர குஹா படிச்சப்புறம் எனக்கு அவர் சொன்னது பிடிச்சது. அவர் என்னெல்லாம் புக் எழுதினாரோ 10 புக் எழுதினாரோ வாங்கி வச்சிருக்கேன். பிடிக்கலன்னா விட்டுருப்பேன். கரெக்டா? எனக்கு அவர் எழுதுனது பிடிக்கலன்னா விட்டுருப்பேன். எக்ஸாம்ல ஹெல்ப் ஆச்சா? இல்ல. ஆனா இப்ப நான் ஓரளவுக்கு எனக்கு புரியும், ஹிஸ்டரி புரியும். யூ கெட் திஸ் பாயிண்ட். அண்ட் இட் டிட் நாட் ஹிண்டர் மை ப்ரிப்பரேஷன். In no way Ramachandra Guha book was responsible for my failure. My failure's problem was இது. You get this point? I hope you understand. நிறைய படிக்கலாம். ஓகேவா? தைரியமா படிங்க. இப்படி படிங்க. இந்த சென்ஸ் this is for preliminary examination. Exhaustive-ஆ படிங்க. ஓகேவா? You can read whatever you want. Quantum physics-ஆ படிங்க. Large Hadron Collider, go and read. Okay, whatever comes you read. But ஆனா மெயின்ஸ்க்கு இந்த worksheet இருக்குல்ல, this you have to convert it to this. ஒரு இது போட்டுறோம், ஒரு கடிவாளம் போட்டுறோம். அந்த கடிவாளம் என்ன? இது இவ்வளோ எக்ஸாஸ்டிவ். இந்த கடிவாளம் என்ன? இதுதான் இந்த கடிவாளம். அப்புறம் லாஸ்ட் இன்டர்வியூல படிக்கவே கூடாது. நிஜமாவே சொல்றேன். ஓகேவா? அவங்களோட இன்டர்வியூ இருந்தா இன்னைக்கு நான் அந்த விஷயத்த அவங்க இருந்தா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் வேணா இதுல போடுறேன். நான் அதை நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? பாக்கலையா? யாருமே அவங்க இன்டர்வியூ பாக்கலையா? டாப்பர் இல்லைங்க, இல்லையா? ஓகே, இப்போ இஸ் இட் ஓகே? இப்போ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஐ திங்க் வி கேன் க்ளோஸ் தட். இது நான் அது வேண்டாம். இது நான் சும்மா அவங்களுக்கு இங்க கிளாஸ்ல சொல்றேன். அது ஆன்சர் பண்றீங்க. எனி அதர் திங், எனி அதர் டவுட்? அதுதான் அந்த ஒர்க் ஷாப்ல
ஒர்க் ஷாப்ல ஒரு 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 விஷயமா நம்ம வந்து இப்போ நான் ஐ டிட் இட் ஃபார் இது இல்ல ஃபெடரலிசம். ஃபெடரலிசம்ல ஐ ஹவ் நாட் ஸ்டாப்ட். அது நான் வந்து ஒரே ஒரு இதுதான் சொன்னேன். இந்த சென்ஸ் வந்து யூ கேன் திங்க் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அதான் சொன்னேன், மாரல் ஃபெடரலிசம் நான் சொல்றேன். இஃப் ஐ சே மாரல் ஃபெடரலிசம், இஃப் தே ஆஸ்க்னா moral federalism is nothing but constitutional morality ன்னு நான் சொல்றேன். constitutional morality, there is a question, so you can இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து நான் it will take கொஞ்சம் டைம். அதனால தான் அந்த ப்ரோக்ராம் டைம் வந்து it will be for நிறைய பேர் கேட்டது வந்து அந்த பாயிண்ட் தான். இவ்வளோனா 70 days, அது 70-80 days it will be designed for mains. ஓகேவா? செம்ம டஃபா இருக்கும். நானே சொல்லிட்டேன், செம்ம டஃபா இருக்கும். ஏன்னா மெயின்ஸ் how would you write? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஷுட் திங்க் இன் திஸ் வே. மெயின்ஸ் they will write with their hall ticket, you will write it outside the hall. You are going to write mains. All of you are going to write mains. இப்போ நான் அடுத்த வருஷம் தான் எழுதுறேன், இன்க்ளூடிங் ஆப்ஷன். சரியா? நிஜமாவே சொல்றேங்க, நான் நெக்ஸ்ட் இயர் எழுதுறேன் அப்படின்னு யோசிச்சாலே போச்சு. ஓகேவா? அவங்க பேர் என்ன, இஷிதா தானே? இஷிதா கிஷோர்ல. அவங்க வந்து இது இல்ல, இன்னொரு திருஷ்டியில ஒண்ணு இருக்குமே. ஓகே, ஐயோ நிறைய டாப் என்னன்னு சொல்றாங்க போல இருக்கே. நான் சொன்னது மறந்துருச்சே. திருஷ்டி இல்ல, வாஜிராம். ஓகே, இல்ல வாஜிராம். இல்ல வாஜிராம்ல பேசினது இல்ல, எல்லாம் மாத்தி மாத்தி பேசியிருப்பாங்க. வாஜிராம்ல அவங்க இன்டர்வியூ போட்டிருந்தாங்களே, இதானே? இது வந்து அவங்களோட டாப்பர் ஸ்டாக் மார்க் இன்டர்வியூ இது. இதுதானே? சவுண்ட் கேக்குதா பாருங்க. அது க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்க. ஐயோ, இது நம்ம இது நிறுத்திடலாங்க. இல்ல இது நம்ம அப்புறம் அவங்க வந்து என்ன அடிக்க போறாங்க. going to talk about இதான் வந்து and this will be the way I teach also for anthropology also. exhaustive இது, ஆனா இதுதான் முக்கியம். then you will write the exam. அதான் பாயிண்ட். ஓகேவா? எண்ட் பண்ணிட்டீங்கல்ல, போதும், அது எண்ட் பண்ணிடலாம். I'll show you அவங்க பேசினது, பிகாஸ் இது கிளாஸ்ல சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சு